problems, we try to use new method. This is our method is PAD. Reaction first, we find the inorganic compound named diazone. First, diazone is a green solution in chloroform. It's subjected to deprotonation with sodium hydroxide and change its color to yellow. The two ions can form a complex with the deprotonation diazone resulting in red color. So this is our principle. The principle of our science project is เอาใหม่ดีครับไม่ต่อได้พูดต่อไปเลย The principle of our science project is studying behavior of this color complex. This is color complex. In addition, inspired by universal indicator detecting pH, we created our method PAD, which would be convenient, simple, and has on-site testing capability. The next part is our research objective. In our research, we mainly focus on two objectives, including first, to determine the optimal conditions for the forming of red lead to diazone complex, and second, to develop a novel paper-based analytical device, or you can shortly call PAD, which is used for lead to determination. According to our objective, we divide our experiment into 5 main sections. First section is design and preparation of paper-based analytical device or PAD. And this is how our PAD like. It is composed of 2 main zones. The first zone is white circle, which is called detection zone. This is where the reaction between lead 2 ion and diazone take place. And the second zone is blue. This is waxing zone, which is made of wax to prevent soaking out of reagent out of detection zone. And to prepare this paper-based sensor, we follow these 3 steps. First, wax printing using wax printer, and then heating on the hot plate for 45 seconds at 175 Celsius. And finally, taping on one side of it. And then we add the optimal diazone and sodium hydroxide. And at this state, our PAD is ready to use. Second section is determination of the optimal conditions. In our research, color intensity measuring is very important. So we use the software named ImageJ to measure the color intensity quantitatively. And this picture shows how ImageJ works. This is our experiment, and we put it in ImageJ and we analyze into numerical data. The numerical data can help us to analyze the color intensity, trend, and correlation more effectively and accurately. And then we define the term subtracted color intensity, which has a crucial role to determine the optimal condition. Subtracted color intensity is the difference of color intensity between lead-containing sample and distilled water, which is controlled. The factors we consider to vary is consisting of diazone concentration, pH by varying sodium hydroxide, and reaction time. The condition providing the maximum of subtracted color intensity can show the most remarkable variety of color in each lead concentration. So we vary each factor separately to find an optimal condition, and this is the result. The optimal condition is the condition that correlates to the peak of the graph. So we can conclude that the optimal conditions are using diazone 2.5 millimolar
using sodium hydroxide 0.1 molar and reaction time about 3 to 5 minutes. And after we know the base condition that can detect lead to ion concentration clearly. Now the next part, we use our optimal condition by testing with lead to ion concentration at 0, 10, 20, 50, 100 and 250 parts per million. We can see that as a result, we can see that the color chart like this. And we found that the subtracted color intensity is directly proportional to the log of lead concentration in part per million. So this can be used to derive an equation to find to determine the lead to ion concentration. And the next part, investigation of interference of other heavy metal ions. From the research about dithiazole, there are 11 kinds of heavy metal ions that can react with dithiazole. So we use our optimal condition to test with these 11 kinds of heavy metal ions at 250 parts per million. And we investigated two groups of heavy metal ions. First, interfering ions group, including sodium, silver 1 ion, nickel 2 ion, copper 2 ion, and cobalt 2 ion, which have effect on color intensity at 250 parts per million. And non-interfering ions, the other ions. First, non-interfering ions. We combine lead to ion 250 parts per million with these 6 kinds of metal ion at 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, and 1 by 4 to find the highest concentration that cannot interfere our reaction. Second, for interfering ions, we vary the 4 kinds of heavy metal ions below that 250 parts per million to find the lowest concentration of metal ions that cannot interfere our reaction. And from the previous picture, in our optimal condition, we can see that it has a correlation between for interfering concentration and color intensity. We try to do the experiment for each metal ion separately, and we get the result that our reaction, our optimal condition can be used to evaluate for interfering ions separately too. And the conclusion of this part is 4 kinds of metal ion above, if have smaller than 10 parts per million, it cannot interfere our reaction. And 6 kinds of metal ion below, if have smaller than 1000 parts per million, it cannot interfere our reaction. For the last section is investigation of PAD accuracy. We wanted to know that whether our PAD is effective or not. So we use water sample and spice with lead concentration 50 parts per million and 100 parts per million, and then we use PAD and one of conventional methods ICP-OES to detect lead to concentration, and the results are shown in this table. The results show that ICP-OES and PAD results difference are lower than 5% difference. So PAD and ICP-OES are not significantly different. Last but not least, I will conclude all information we have gathered. First, the optimal conditions for lead to ion and dithiazole reaction is using sodium hydroxide to 0.1 molar, dithiazole 2.5 millimolar, and reaction time 3 to 5 minutes. And the lowest concentration of lead that PAD can detect is 10 parts per million. And our PAD is effective in the presence of silver 1 ion, cobalt 2 ion, copper 2 ion, and nickel 2 ion lower than 10 parts per million, and cadmium 2 ion, mercury 2 ion, iron 2 ion, iron 3 ion, potassium ion, and magnesium ion lower than 1000 parts per million. And at last, compared to the conventional method, our PAD is effective with lower than 5% difference. Finally, I will tell you all about our research contribution. First,
Our PAD can be used to determine rate to concentration in many kinds of industrial activities, including metallurgy, bullet construction, and batteries. Second, our PAD might be used to improve safety, health, and well-being of people, especially in industrial area. And finally, our PAD might be developed into mobile phone application, which is analysis based on this correlation equation. And this application will be very convenient since you need only press on the shutter and bring the picture into application, and you will immediately get the result. Thank you for your attention. ซ้อมนานไหม ใช่ไหมมันถึงได้คล่องขนาดนี้พูดดีนะ พูดดีนะเข้าใจแต่พูดดีนะที่พูดคำนี้เลยพูดดีนะมันไม่มีปัญหาในการสื่อความแบบมันโฟล์เลยอ่ะคือโฟล์แล้วเราเก็ตหมดเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่เข้าใจคือเอ้ยเวิร์กอันเนี้ยเวิร์กมีแค่คอมเมนต์อันเดียวเลยนะคือไม่รู้จะเขียนอะไรคืออันนี้ถึงขั้นไม่รู้จะเขียนอะไรขอคอมเมนต์เลยแล้วกันว่าตรง objective ถ้าเปลี่ยนเป็นคือพี่มองว่า objective ไม่สำคัญเท่ากับ research question ในงานนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ experiment แต่ละอันไล่ตอบ research question ทีละข้อเลยถ้าเราเปลี่ยน objective เป็น research question แล้วเล่าภาพรวมว่าเรากำลังจะพิสูจน์อะไรบ้างว่าเริ่มจาก1เราต้องการทดสอบก่อนว่ามัน detect ได้จริง2แล้วอันอื่นมีผลกระทบถ้าเกิดมีไอออนอื่นมีอยู่ด้วยเนี่ยมันจะกระทบไหมอันที่3 accuracy มันเป็นยังไงเนี่ยเล่าเป็นภาพรวมนี้นะแม่งเจ๋งมากอ่ะแม่งเจ๋งมากอ่ะอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะในโปสเตอร์มันอาจจะมี objective ไว้แต่ตอนเล่ามันไม่จำเป็นว่าโฟล์ที่เราพูดอ่ะมันโอเคแล้วมันจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องมาบอกว่า objective มันคืออะไรมันเข้าใจอยู่แล้วแต่วิธีการที่เราทำอ่ะคือมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จริงๆซึ่งพวกเราถูกเทรนมาแบบนี้แล้วพวกเราก็ฟังปุ๊บมันจะเก็ตทันทีว่าอ๋อนี่ไงไล่ตอบคำถามข้อไหนอยู่เปลี่ยนเป็น research question อย่างนี้ว่าฟังดูดีกว่าก็เล่าว่ามีต้องการพิสูจน์มันทำได้ไหมไม่รู้จะเขียนอะไรจบน้องพูดดีเดี๋ยวคุณยังตื่นเต้นพูดช้าๆเหมือนน้องแต่น้องพูดดีใช่พูดดีจริงพูดดีจริงอันนี้ไปเรื่อยๆมองหน้าอยู่คือแต่ข้อดีของทั้งสองคนนะอันนี้พูดถึงข้อดีทั้งสองคนเลยคือมีการเน้นในจุดที่ควรจะเน้นพี่รู้สึกได้เลยว่ามีการเน้นในจุดที่ควรจะเน้นพี่ถึงได้ถามไงว่าซ้อมมานานไหมแล้วเขา compliment ซึ่งกันและกันคือพอคนนี้อธิบายอีกคนก็พยายามซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นทีมสองคนทำงานเป็นช่วยชี้ช่วยผมชอบตอนต้นที่ยกตัวอย่างกระดาษ Dismas แล้วก็ Universal Indicator ผมมองว่าเอาตัวนี้เอามาเป็นจุดเริ่มต้นเลยได้ไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำคล้ายๆ Universal Indicator เพียงแต่แทนที่จะไปตรวจกดเบสเท่านั้นเราเอามาตรวจเลสตรวจตะกั่วเลยแล้วตรวจไม่ได้แค่ว่ามีหรือไม่มีเราได้แง่ของ quantitative ด้วยใช่แล้วก็ค่อยมาอธิบายว่าแล้วมาดูกันว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ไล่ไปเนี่ย1 2 3พวกนี้นิดนึงตรงบอกหัวข้อช้าลงประมาณที่เหลือแค่ประมาณช้ามากตอนนี้มันเร็วแบบจริงบทมันยาวนั้นเยอะครับแต่ว่าผมแค่ผมหายไปเลยครับเขาจะเร่งมากการพูดอ่ะคือจริงๆโอเคแต่โอเคแล้วนะแล้วก็สปีดประมาณแต่ว่านกสปีดไม่กำลังเอามาผสมกันได้ไหมคนเรานิ่งเหลือเกินเรานิ่งมากคามมากเราก็ดูจะ alert ไปหน่อยเอาพี่นุ๊กไม่งั้นก็จะคอมพลีเมนต์กันได้วันนั้นตื่นเต้นแค่ใช้แต่คนนี้ก็ออกซ้อมมาหน่อยแล้วก็กลับใหม่ออกนกเนี่ยถ้าเวลาเลยแล้วถือไม้ไปด้วยเนี่ยมือมันจะอยู่นี่อันนี้ต้องคนตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าถือไม้พยายามอย่าโยกหรือบางคนตื่นเต้นไงถือเลเซอร์อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วอย่างนี้ยิ่งเพราะนั้นลองดูว่าให้เพื่อนช่วยกันดูว่าถึงนั้นแล้วเราไม่คือผมเข้าใจเวลาผมพูดคือผมก็ไปแต่ถ้ามีแค่มือมันยังโอเคไงแต่พอเราไปถือไอ้พอยเตอร์ด้วยแล้วมันอยู่อย่างเงี้ย
มันจะดูน่ารำคาญนิดนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโอเคนั้นของเราก็ดูนิ่งเกินมีดูนิ่ง เขาพยายามคุมปกติ เอาพยายามมาอันนี้ลดมาเติมให้คนนี้หน่อยอย่างเงี้ย ไม่ปกติคนนี้เขาขยับซ้ายขยับขวานะวันนี้เขาพยายาม ดูตรงสรุปนิดนึงครับ มันเขียนมันจะมี rate to บางทีก็จะเป็นไอคอนที่แบบมีวงเล็บ2บ้างบางทีก็เป็นใช้2บวกข้างบนบ้างอะไรเงี้ยมัน conclusion conclusion มั้ง เนี่ยทำไม ให้ เป็น มัน อย่าง เหมื นี้ อนกันตลอดทั้งงานนะ การจะถามแล้วล่ะ ให้คืออะไรครับ คือเหมือน ทำไม กับว่ามันไอ้พวกนี้เป็น transition ครับมันจะมีหลาย oxidation แต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งกับ ซึ่งก็คือมันแตกต่าง ก็คือมีแค่ฟิกแค่บวกเดียวอะ บวกเดียว ออกเสียงมีอยู่คำหนึ่งว่า analysis แต่พอเป็น analytical มันเปลี่ยนคำไง มันเป็น คือ นะ เดี๋ยวนะ อันนี้จริงๆไม่ต้องจดก็ได้ คือ analysis เนี่ยมันอ่านว่า analysis พอเป็น adjective ปุ๊บมันอ่านว่า analytical จะไม่ไอนะมันเป็นอีกตอนพรีเซนต์จะเป็น analytical chart chart เอ้ยนั่นโทษที chart มันเป็น chart คำว่าอะไรนะครับ panel CHRT มันจะไม่เหมือนอันนั้นเป็น chart อีกอันคนละความหมายค่ะ chart คือ มันมีชาร์ตชื่อกับชาร์ตชื่อเนี่ย จะอะไร ชาร์ตชื่อหรือชาร์ตชื่อ ชาร์ตอะไรมันต้องสื่อนะเราชาร์ตอะไร เพราะว่าเสียงท้ายสำคัญมาก อีกอันได้เตรียมคำถามตอบคำถามเบสิกไว้เลยยังข้อดีข้อเสียจุดอ่อนของงานเราอะไรต่างๆคิดว่างานมีจุดอ่อนอะไรบ้าง ตอบจุดอ่อนก็หนึ่งก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมแสงครับแบบว่าถ้าเกิดออกไปออนไซต์เนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยแสงก็บางทีก็จะไม่เท่ากัน ลองเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม What are the limitations of your Our limitation is about the disturbing light because after we use our paper in on-site testing and we must take a picture and put it into software. At each condition there are different amount of light, so there will be little difference between any place. You mean the brightness The brightness. But if you always have your control reaction with the still water, it will help reduce this problem, right? Because you have to always compare from your sample with the control sample. Yeah. So At the same condition by the brightness, the same Yeah. you use water and light background to subtract. Can you do that? Or you can take a look at litmus papers. yeah. The thing is, you've got the litmus papers is an indicator, right? So you've got the scaling. That's the thing that you have to, for example, consult to. Like you've got the scaling, just like that. Is it possible to do that? To prepare one alongside the papers, so that when you've got the result, you compare the for example, the shade with the scaling to see whether it's which concentration it And has. you have control solution to compare it. Yep. At the same time, มันโบแผน compare. ก็คือเอาสเกลสีสเกลนี้ใส่ไปด้วยเวลาถ่ายรูปก็ เทียบได้เลย ถ่ายทั้งหมดเป็นตัวถ่ายตัวแซมเปิลมาแล้วก็มีแผน แล้วมันมีกลุ่มที่ใช้ไลท์บล็อกด้วยไอ้กลุ่มนี้ป่ะ Yeah, because the picture that you use in your แต่ปกติเวลาเราจัดการรูปเนี่ยเราสามารถตั้ง มันเรียกว่าอะไรนะน้อง คือปกติผม ที่ ก็ เขามี station ของรูปที่เขาถ่ายมานี่เขาคน ไม่หมายถึงว่าในซอฟต์แวร์เวลาเราเปิดรูปมาเนี่ยรูปบางครั้งมัน overexpose เนี่ยเราสามารถเลือก อ๋อ เคยเห็น ตัว ไหม จะ ที่มันจะ ใช่ มีกราฟเป็นสเกลอ่ะ
อ๋อฮิสโตมันจะมี ฮิสโตแกรม ใช่ ฮิสโตแกรมรู้ ทีนี้อันเนี้ยได้ลองใช้ตัวนี้แก้ปัญหาแล้วหรือยังหรือว่า เขาวัดแต่ intensity อย่างเดียวเคยคนไหนไม่สักที อืม เคยพยายามถามเขาเรื่องฮิสโตแกรมน้องเขายังไม่เก็ต มันต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนอ่ะมันต้องเขาก็เลยเขาวัดแต่ intensity แล้วเอาค่ามาคำนวณเฉย คือถ้าทำเหมือนกระดาษลิตมัสคือมีสเกลแถมไปด้วยเลยว่า ถ้าสีประมาณเนี้ยประมาณเขียวประมาณเนี้ยโอเคเนี่ยมันเริ่มเป็นกรดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถวางเทียบได้เลยไหมออนไซต์เลยอ่ะ ใช้ตาไม่ใช้กล้อง ใช่ครับใช้ตาไปเลยได้ไหมเพราะมัน practical มากเลยนะถ้าเทียบอย่างเงี้ยได้อ่ะ มีสีมาตรฐาน ใช่ครับ เราวัดชุดดินนะเขาก็จะมีสีมาตรฐานไปให้หนึ่งแทน ทีนี้ถ้ารู้จุดอ่อนตัวเองแล้วเนี่ยก็ อย่างที่หลายท่านแนะนำนะก็คืออาจจะมองไปถึงว่างานในอนาคตหรือว่าเรา work ไปเลย ว่าเราจะทำอะไรต่อหรือว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะศึกษาด้านนี้ต่อหรือว่าจะลองแก้ปัญหาด้วยอะไรจะคิดโปรแกรมหรือจะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรายังไม่ทันมีเวลาศึกษาแค่นั้นเองแต่เราคิดไว้แล้วอะไรเงี้ยเราสามารถเสริมได้ อันนี้พี่เสริมให้ละกันว่าเราใช้โปรแกรม Image J คือพูดว่า Image J พูดได้แต่จริงๆถ้าพูดให้มันเป็นทางการหน่อยเราจะบอกว่าเราใช้ Image Processing ใช้ Image Processing แล้วมันมีหลายตัวไงในนี้เราเลือก Image J มาใช้อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นชื่อมัน Image Processing Work ฟรีแมร์ว่าหรือว่า มันเป็นฟรีแวร์เป็นโอเพนซอร์ส โอเค จริงเขามีแพลนเขาอยากเขียนโปรแกรมแต่ โอ้โห เขาจะทำตัวปลั๊กอินทำที่เขาพูดถึงโมบายตอนท้ายไง ครับ มันชุบมา แต่ส่งที่อื่นเนี่ย แต่ไม่เป็นไรคนเคมีเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่มองว่าในแง่ของ practical application อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากทำเรื่องเสร็จออกแบบ วิธีใช้เวลาใช้มันต้องหยดกี่ตัวอย่างหรือแบบว่าหลุมกระดาษเป็นกระดาษยังไง วิธีใช้คือแบบมันก็จะหยดรีเอเจนต์เรียบร้อยแล้วครับแล้วพอใช้ปุ๊บก็ไปจุ่มเลย จุ่มได้เลย จุ่มไปในสับ จุ่มเลย เตรียมไอตัวเปเปอร์ของเราไปโชว์ด้วยใช่ปะ มีปะ ช่วยได้ปะ เขาแค่เปเปอร์ครับแต่ว่าให้ตัวสารห้ามหยด อ๋อมันมี อ๋อเป็นเปเปอร์แต่ว่าสารที่อยู่บนหยดตรงนั้นก็ เขาห้า พาม เขาได้ โอ้โห สติ๊กเกอร์ เข้ม แต่ว่าถ่ายสิบ มัน วิดี ค่อนข้างอันตรายอยู่ อ๋อถ่ายพีโอไว้โอเค ถ่ายวิดีโอแล้วถ้าเป็นไปได้ถ่ายรูปแล้วก็ปริ้นออกมา โชว์วิดีโอไม่อยากดูเหมือนกันว่า อยากเห็นว่ามัน แบบเวลาทดลอง ยังไม่ได้ตัดต่อก ำลังตัดต่อ จริงๆถ้าลองแบบทดสอบให้เห็นแล้วแบบเผื่อไปทำ crowdfunding ด้วยนะ ใช่ครับเฮ้ยทำคาฟันดิ้งได้ ไม่ต้อง นะ ตัดต่อก็ได้ขอให้ดูอยากเห็นว่า อยากเห็น เอาจริง เอา ไหนดูทดสอบแบบทำ ขยับเลื่อนไปในตำแหน่งที่มันจุ่มแล้วเห็นเปลี่ยนสีก็ดีอะไรอย่างเงี้ย จุ่มปุ๊บแล้วแบบอยากเห็นว่า สีอิงลิชบิลิฟวิ่ง เราไม่เชื่อพูดอ๋อนี่ อะไรเอ่ย ต้องดูเรื่องกฎของไอการเอาวิดีโอไปพรีเซนต์ด้วยนะว่ามันต้องเป็นรูปของคนเรา ต้องน้องของแม่สองคนโอเคโอ้โหนี่นะคะ ไม่ใช่ที่ มี อัน คลิ นี้ ป มัน ลั ต้อบ ง ห ล ลุ อง ด แล้ว นะ ว่าสีเปลี่ยนเนาะ ไม่ได้ลง ลงเนี้ย ไม่ได้ลง อยากรู้ที่ตอนที่สีมันดิฟลงไปใน อันเก่า ใช่ไหม อันกลับมาได้ อันเก่านะ ผมดีใส่ดีใส่ตา เต็มมากนะเมื่อกี้ อยากรู้ว่าตอนทำแบบเต็มอย่างนี้ไหมอะทำแบบจริงๆกันเต็มอย่างนี้ป่ะ มาก ใช่ จัดเต็ม สีเด็กไม่ได้ใส่คุณกินข้าวก่อนกินเค้กใช่ไหมกินข้าวก่อนเนาะ ใช่ เอาไม่ต่อให้จบเลย ไลท์ แป๊บเดียวเอง ประมาณ มาแล้วครับ ไลท์ช็อต นี่ อันนี้ก็เป็นแบบกระดาษจริง โชว์ได้ มีของโชว์อะไรหยดลงไป Can you explain what are you doing now this is nitrazone and we put sodium peroxide into it to deprotonate in two waves So nice. the color is changed to yellow This is still in the preparation yes step it's preparation step โอเค
โซเดียมไฮดรอกไซด์ โอเค 0.1 โมลละ ที่บอกว่ารอ3 นาทีอะไร3 นาทีถึง 5 นาทีใช่ไหมวิดีโอก็ เดี๋ยวต้องรอหยด เราก็ จากหย จะ ด ขึ้น ไม่แล้ววิดีโอก็อัดเต็มแม็กซ์อย่างนั้นป่ะ แต่ว่าถ้าเกิดแบบสมมติเป็นตะกั่วที่ความเข้มข้นมากๆครับมันจะเห็น มันจะเห็นชัดเลยอะคือพอหยดปุ๊บมันจะเห็นเปลี่ยนสีเลย ไม่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องรอนานขนาดนั้นเนี่ยทำเหมือนวิดีโอทำอาหารได้ไหมหรือไม่ต้องถ่ายจริงอ่ะ ตัดเฟรมแล้วก็ ใช่ การทำอันล่าสุด แล้วก็ คือ จะ ทำ ขึ้น อัน จะทำได้แล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าผ่านไป ล่าสุดจะมีเป็นเสียงภาพด้วย โอเค หรือมีนาฬิกาที่ต่อคู่ไว้ก็ได้อะไรเงี้ยให้เรารู้ว่า เห็นว่าผ่านไปติ๊กๆเลย ก็อันนี้จะเห็นเป็นสีแล้วก็อันนี้คือหยดแซมเปิลตะกั่วแล้ว โอเค ก็จะเปลี่ยนเป็นสี หยดปุ๊บเกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนเป็นสีชมพู เปลี่ยน อันนี้ก็จะไม่เหมือนที่พูดตอนแรกนี่ที่พูดตอนแรกเหมือนพูดเหมือนจุ่มไปได้เลย อันนี้คือเหมือนกันในแลบอะครับแต่ว่าพอออนไซต์เทสติ้งคือเป็นจุ่มได้เหมือนกัน แล้วเราได้ทดสอบจริงๆไหม ใช่ครับก็คือเหมือนกันอันนี้เป็นการควบคุมปริมาณไว้ครับแต่ว่าพอจุ่มมันก็คือเป็น excess อะ ไม่แต่ในแลบมันก็จุ่มได้นี่ ครับ ใช่ไหม แต่เหมือนกับพอจุ่มแล้วมันจะมีตรงแว็กซ์ที่โดนน้ำเลยครับพอเอาไปถ่ายรูปมันจะ ไม่สวย คือมันจะสามารถคุมสียากเวลาพอมา โอเค คาเรนฟิสตี้ แสดงว่านี่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังเป็นปัญหาในการใช้งานจริงถ้าไปจุ่มจริงๆใช่ปะ แต่ถ้าจุ่มจริงเราถ่ายรูปก็ยัง มันก็ยังโอเค เพียงแต่มันไม่สวยมันไม่กลมแบบสี มันไม่สวย แล้วการถ่ายรูปทำไงคะเอากระดาษสีขาววางรองข้างล่างแล้วก็ถ่ายหรือว่าอย่างนี้แล้วก็ถ่ายเลย จะเป็นกล่องหนึ่งครับที่ข้างในมีการควบคุมแสง กล่องโซนมาหาบ็อกซ์ที่มันดีๆว่ะเห็นสภาพ จริงเขาว่าคุมแสงก็คือมีจำนวนหลอดไฟที่แน่นอนเปิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะถ้าเอาว่าจริงเนี่ยอายุการใช้งานของหลอดเนี่ยเวลาผ่านไปความเข้มก็ไม่เท่ากัน ครั้งที่แล้วผมโชว์รูปกล่องมาด้วยไงกล่องมันดูแบบเก่ามาก มันดูไม่ไหวมันคุมได้แต่มันสภาพโซมมากใช่มันโซม ใช้ มาก มานานเลย ทุกอย่างดูดีมากมาตายลงกล่องเนี่ยกล่อง อันนี้ครับ ฮะ รูปกล่องครอบไว้แบบว่าถ่าย แม่ กล่องหายไปเลย ดูสภาพกล่อง ภาพกล่อง ในเขาเปิดกล่องแล้วเขาเหมือนเปิดถ่ายภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ของใครครับ ถึงขั้นฮะ เห็นเขา กล่อง เพิ่งมาฟังมาหมดแบบเป็น ก็ กล่อง เซ็ เล ต ย ต้องไว้ตรงนี้ แอดวานซ์มากเลยผมพยายาม เอากระดาษอะไรปิดสักนิดหนึ่งก็ดีนะ ไม่ต้องให้เขารู้ว่านี่มันโกดังล้างไม่เข้าใจตรงกันแล้ว ด้านนี้ดูโอเคว่าด้านนี้แบบกล่องมันสมาก แล้วเรียกว่าสมาร์ทบ็อกซ์ สมาร์ทบ็อกซ์ ก็นี่สมาร์ทบ็อกซ์ ใช่ค่ะเลยอ่ะสมาร์ทฟอนต์ค่ะ ตกแต่งนิดนึงก็จะสวยขึ้นโอเคนะอุตสาห์พยายามหยดให้มันกลมบล็อกสวยงามแล้วขอกล่องนิดนึง เป็นโฟโต้ช็อปก็ได้ไหม ทาสีเลย ทำจริงไงทำจริง โอเคค่ะขอบคุณค่ะ คุมสติแล้วมั้งตอนเนี้ยส ไม่ ติ กิน แล้ว ข้าวไปพูดเลย พูดเลยจ้ะ ต่อเลยไหมล่ะอีกอันเดียวเอง คือเขาห้ามหยดไปก่อนใช่ป่ะสิ